ओम शांति। 4 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि होई बाबांकर प्रत्येक आज्ञा अनुसारे चाल। आज्ञा अनुसारे चलिबा द्वारा ही श्रेष्ठ होई पारिब। आजर प्रश्न, क्यों पिलामानंकु सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी कुहाजिब? उत्तर, जेउमाने राजत्व पाइबार पुरुषार्थ करुछन्ति एवं अन्यमानंकु मध्य निज समान करुछन्ति, एहिपरि ईश्वरीय सेवारे लागि रहिथिबा पिलामाने ही सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी अटन्ते। सेमानंकु देखि अन्यमाने मध्य सहयोगी होइथान्ते। ओम शांति। तुमे जेबे एठारे बसुछ तेबे समस्तंकु एकथा कहिबाकु हेब जे शिव बाबांकु मने पकाओ। एकथा तो तुमे जानिछ जे शिव बाबा अछन्ति, तांकर मंदिरकु मध्य जाउछन्ति, किंतु केही भी जानि नाहंती जे शिव बाबा किए अटन्ति। केवल तुमे माने ही तांकु जानिछ। तेणु शिव बाबांकु मने पकाओ, एकथा समस्तंकु कहिबाकु हेब। एठारे बसी मध्य अनेकंकर बुद्धि जोग कुआडे कुआडे बुलुछि। सेथिपाई तुमर कर्तव्य हेला स्मृतिचारण कराइबा। भाइयो भौणी माने बाबांकु मने पकाओ। जेउ बाबांक ठारु तुमको संपत्ति मिलिब। तुमे एबे प्रकृतरे भाई भौणी अट। दुनिया रे तो केवल मेल फीमेल होइथिबा कारणरु भाई भौणी बोली कहि देउछन्ते। भाषण करिबा समय रे मध्य संबोधन करी कहिथान्ति जे भाई भौणी माने, ताहा हेला शरीर संबंधरे भाई भौणी। एठारे से कथा नाही। एठारे तो आत्मा मानंकु बुझा जाउछि जे निजर रचयिता पितांकु मने पकाओ, तेबे संपत्ति मिलिब। तांक भावार्थ तुम भावार्थ मध्यरे फरक रहिछि ना। भाई भौणी अक्षर तो साधारण अटे। एठारे बाबा पिलामानंकु कहउछन्ति जे मोते मने पकाओ। शिव बाबा हेले आत्मिक पिता एवं प्रजापिता ब्रह्मा हेले शारीरिक पिता। तेणु बापदादा उभय कहउछन्ति, हे पिलामाने परमात्मा पितांकु मने पकाओ एवं अन्य केउआडे भी बुद्धि जोग न जाऊ। काहेकि ना बुद्धि बहुत बाह्यमुखी होइथाए। भक्ति मार्गरे मध्य एहिपरि होइथाए। श्रीकृष्ण अथवा अन्य कौनसी देवतांक आगरे बसी माला गड़ाई थान्ते। बुद्धि तांकर कुआडे कुआडे भ्रमुथाए। देवता माने किए? तांकु एही राजत्व किपरि मिलिला, केबे मिलिला, एकथा केही हेले जानि नाहंती। सिख लोकमाने जानिछन्ति गुरु नानक सिख पंथ स्थापन करिथिले। पुणी तांकर गुरु पौत्र आदि चलाई आसुछन्ति। से पुनर्जन्म नै चलिछन्ति, एही कथा केही जानि नाहंती। सेमाने कौन सबुबेले गुरु नानकंकु मने पकाइबे? अच्छा धरिनिय, गुरु नानकंकु किंबा बुद्धंकु अथवा अन्य कौनसी भी धर्म स्थापकंकु मने पकाउछन्ति, किंतु एक कथा केही जानि नाहंती जे एबे से आत्मा माने केउठारे अछन्ति। सेमाने तो कहि देउछन्ति ज्योति ज्योतिरे मिसिगला, निर्वाण प्राप्त कले, अथवा कहि देउछन्ति श्रीकृष्ण हाजिरा हजूर अछन्ति। जेउआडे देख कृष्ण ही कृष्ण अछन्ति, सबुआडे राधा ही राधा अछन्ति, एही भली कहिथान्ति। बाबा बसी बुझाउछन्ति, तुमे भारतवासी माने देवता थिल। तुम चेहरा मनुष्यर, चरित्र देवतांक परि थिला। देवता मानंकर चित्र तो रहिछि ना। चित्र नथिले एकथा मध्य बुझी न थान्ते। राधा कृष्णंक सहित लक्ष्मी नारायणंकर कौन संबंध रहिछि, एहा बाबा ही आसी बुझाउछन्ति। तुमे काहाकु हेले भी बुझाई पारिब। एहा तो निराकार बाबा आमको बुझाउछन्ति। वास्तव रे निराकार तो समस्ते अटन्ते। आत्मा निराकार अटे,
ପୁଣି ଏହି ସାକାର ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ। ନିରାକାର ତ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଆମର ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନର ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ପିତା। ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ତ ଦରକାର ନା। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ତେବେ ତ ଯାଇ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରଚନା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଅଟୁ। ନା, ପିତା ପିତା ଅଟନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ଯେବେ ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇ ବାପ ହେବ, ତାର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବାପ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବାବାଙ୍କର ତ ଢେର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରି ଆସିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜତ୍ୱ ଅଟେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା, ଚାକର ବାକର, ଚାଣ୍ଡାଳ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାଲିଚଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଯେ ଇଏ ଚାଣ୍ଡାଳର ପରିବାରକୁ ଯିବେ। ଜଣେ ତ ଚାଣ୍ଡାଳ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ରହିବ। ଚାଣ୍ଡାଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଘ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଦି କରି କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଯେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବାରିଷ୍ଟର ହେବ ନା ଦେବତା ହେବ? ତୁମ ପାଇଁ ପୂରା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ବେହଦର ବାବା ବସି ବେହଦର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବୁ। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଇଲେ କୁହାଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ। କାହାର କଥା କିଛି ବି ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଆଲୋକ ମିଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତରେ ବମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତରବାରୀରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଥିଲା, ପୁଣି ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ହେଲା। ଏସବୁ କାମରେ ହିଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଚେଷ୍ଟା ତ କରିଛନ୍ତି ନା। ହିରୋସୀମାରେ ଗୋଟିଏ ବମ୍ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ମରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ଢେର ଘର ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ି ରହିବେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି ତ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ଏକ ସଙ୍ଗେ ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଅକାଳ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଥିଲା। କଳ୍ପର ଜ୍ଞାନ ତ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ।
କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କଳ୍ପର ଆୟୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଯାଉନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକରି ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦିରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ବିକାରମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କାହାକୁ ମତ ଦେବେ? ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଭାରତର ନୌକାକୁ କୂଳରେ ଲଗାଉଛ। ଭାରତ ସହିତ ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ ଯେଉଁମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବେ ଓ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ। ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି ଅମର କଥାକୁ ଶୁଣିବେ। ଅମର ଲୋକରେ ଦେବୀଦେବତା ଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅମର ଲୋକର ଅମର କଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପାଇଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ, ତେବେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ଏକଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ ଜଣେ ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା। କେବଳ ଲଙ୍କାରେ ହିଁ ରାବଣ ଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ଜଣକର କଥା ଅଟେ କି? ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ତ ଏଭଳି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଲଙ୍କା ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ସବୁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାମାନେ ଏକମାତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅଥବା ସବୁ ଭକ୍ତିନୀ ପ୍ରିୟତମା ମାନେ ଏକ ଭଗବାନ ପ୍ରିୟତମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି, ଶୋକ ବାଟିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଳିଯୁଗ ଶୋକ ବାଟିକା ଅଟେ। ଅଶୋକ ବାଟିକା ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ। ଏଠାରେ ତ ପାଦେ ପାଦେରେ ଶୋକ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତୁମକୁ ବାବା ଅଶୋକ ବାଟିକା ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଯଦି ମରିଗଲେ ତେବେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଏସବୁ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେବ। ସେଠାରେ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ। ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ପୁରୁଷର ଶରୀର ନେବେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, କିଏ କିଏ କ'ଣ ହେବେ। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏତେ ମେହନତ କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମୟ ତ ବିତିଗଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମେହନତ କର, ସେବାରେ ବାବାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ, ତେବେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ସେବାରେ ଲାଗି ରୁହ। ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା କିପରି ସପରିବାରେ ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଏହି ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏପରି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ମା ବାପା ପିଲାମାନେ
ଏହା ତ ଭଲ କଥା ଅଟେ ନା। ସେବା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ କିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଖୁସି ହେବ। କେତେ ଜଣକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛ? ତୁମେ ପ୍ରଜା ଗଢ଼ିଲ, ତେବେ ବୀଜ ବୁଣିଲ ନା? ଜନ୍ମରୁ ତ କେହି ରାଜା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ତୁମକୁ ସେବା କରୁଥିବାର ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବୁ। ନଚେତ୍ ପୁଣି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ସେ ସମୟର ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଶ୍ରୀମତ ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ବିକର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ, ଇସଲାମୀ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଇଏ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର। ଏହି ଦେବତା ଧର୍ମ ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରିୟତମା ଆସି ସବୁ ପ୍ରିୟତମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଶୋକ ବାଟିକାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ନଚେତ୍ ଏଠାରେ ବସି ବସି ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ରତ୍ନ ବ୍ୟାପାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ସେଥିରେ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଚିହ୍ନି ହୁଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଲୁଚିଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ମିଛ ହିଁ ମିଛ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଲୁଚିଯାଇଛି। ସବୁଠାରେ ମିଛ ହିଁ ମିଛ ଚାଲିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ଏଥିରୁ କେହି ବି ବାହାରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ହେଲେ ବି ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ନିଜର ସେହି ଅଭିନୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ କିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯଦି ସାରା ପରିବାର ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବେ, ତେବେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारण पाए मुख्य सार 1 नंबर, अंतिम समयर जंत्रणादायक दृश्यरू अंतिम समयर जंत्रणादायक दृश्यरू अथवा दुखरू मुक्त हेबा पाई एबेठारू बाबांकर श्रीमतरे चलिबाकू हेबो। श्रीमत अनुसारे निज परी करी गढ़ी तोलिबार सेवा करिबाकू हेबो। 2 नंबर, बाबांकर राइट हैंड अर्थात मुख्य सहयोगी होई सेवा करिबाकू हेबो।
आत्मामानंकु खुशी करिबा पाई यथार्थ रास्ता बताइबाकु हेब। समस्तंकर कल्याण करिबाकु हेब। वरदान निजर संकल्पर व्याकुलता ठारू अथवा दंड ठारू मध्य ऊर्ध्वरे रहुथिबा पास विथ ऑनर अर्थात सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेउथिबा आत्मा भव। पास विथ ऑनर अर्थ हेला मनरे मध्य संकल्प द्वारा दंड पाउ नथिबो। धर्मराज ठारू दंड पाइबा कथा तो पछरे अछि, किंतु निजर संकल्पर मध्य व्याकुलता अथवा दंड ठारू मध्य ऊर्ध्वरे रहिबा ही पास विथ ऑनर हेबा बालांकर लक्षण। बाणी कर्म संबंध संपर्कर कथा तो मोटा मोटा अटे, किंतु संकल्परे मध्य व्याकुलता अथवा द्वंद्व उत्पन्न न हेउ। जदि एही भली प्रतिज्ञा करिब तेबे जाई पास विथ ऑनर हेब। स्लोगन ज्ञान रूपक घृत एवं जोग रूपक बती जदि ठीक थिब तेबे खुशी रूपक दीप सर्वदा जली रहिथिब। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा सर्वदा अचल अटल एवं एकरस स्थितिर अनुभव कर। दुनियार कौनसी प्रकारर हलचल तुमर अचल अटल स्थितिरे विघ्न न पकाऊ। एही भली विघ्न विनाशक अचल अटल होई सबु विघ्न को अतिक्रम करि जाओ। जेपरि एहा कौनसी विघ्न नुहे, गोटिए खेल अटे। पहाड़ सोरिष भली अनुभव हेउ, काहीकिना ज्ञानवान आत्मा पूर्वरु ही जानी थाए जे ए सबु तो निश्चित आसीब एवं निश्चित हेब। ओम शांति।